हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्यैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। श्री रामचरितमानस ग्रंथेर बंगानुवाद सहपाठ আমরা গ্রন্থটির সপ্তম সোপান उत्तरकांड आस्वादन করছি। चौपाई संशय शोक निबीड़ तम भानु ही दनुज गहन घन दहन कृशानु ही जनक सुता समेत रघुपर ही कसन भजहु भंजन भव भिरही बहु वासना मसक हीम राशि ही सदा एक रस अज अविनाशि मुनि रंजन भंजन महि भारही तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। दोहा एहि विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान सानुकूल सब पर रहही संतत कृपा निधान। चौपाई जपते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पुरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका बहु तेनह सुख बहुतन मन शोका जिनहि शोकते कहऊँ बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकर सूख लहही न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन्ह कर हुनर न कबनी हूँ ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। दोहा यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पाबही नास। चौपाई भ्रातन सहित रामु एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए। बंगानुवाद সংশয় ও শোকরূপ ঘন অন্ধকার বিনাশকারী শ্রীরামচন্দ্র রূপ সূর্যকে ভজনা করো। রাক্ষস রূপ গহন অরণ্য ভস্যকারী শ্রীরাম রূপ সূর্যকে ভজনা করো। রাক্ষস রূপ গহন অরণ্য ভস্যকারী শ্রীরাম রূপ অগ্নির ভজনা করো। ভব অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় বিনাশকারী জানকী দেবী সহিত শ্রী রঘুবীরের কেন ভজনা করিস না? প্রভূত বাসনারূপ মশক বিনাশকারী শ্রীরাম রূপ হিমরাশির ভজনা করো। সতত নির্বিকার শাশ্বত অবিনাশী শ্রী রঘুনাথের ভজনা করো। মুনিমন রঞ্জন ভবভার ভঞ্জন তুলসীদাসের উদার দয়ালু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও। এইভাবে নরনারী নির্বিশেষে অযোধ্যার জনগণ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংকীর্তন করে থাকেন। আর কৃপা নিধান শ্রীরামচন্দ্র সতত সকলের উপর অতিশয় প্রসন্ন থাকেন। শ্রী কাকভূষণ্ডী বললেন, হে পক্ষীরাজ গরুর, যখন থেকে শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম রূপ প্রবল প্রতাপ সূর্য উদয় হয়েছে তার প্রভাবে ত্রিভুবন সূর্যালোকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তা কারোর মনে সুখ আর কারোর মনে দুঃখদায়ক হলো। যাদের দুঃখ হলো তাদের কথা আগে শুনুন। ত্রিভুবন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হতে অবিদ্যারূপ রাত্রির অবসান হলো
আর পাপরূপ পেচক যেখানে পারল মুখ লুকিয়ে ফেলল, আর কাম ক্রোধরূপ কুমুদিনী বিশুষ্ক হয়ে পড়ল। বন্ধনকারী কর্ম, গুণ, কালের স্বভাব চকর সম হয়। তাই শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমরূপ সূর্যোদয় হলে তাদের সুখানুভূতি লাভ না হওয়াই স্বাভাবিক। মৎসর, মান, মদ ও মোহ স্বভাব চোর প্রতারক সম হয়। তাই সূর্যোদয়ে তাদের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা নষ্ট হল। ধর্মরূপ সরোবরে জ্ঞান বিজ্ঞান রূপ কমল প্রস্ফুটিত হল। সুখ, সন্তোষ, বৈরাগ্য ও বিবেক রূপ চক্রবাক শোক বিরহিত হল। শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রম রূপ সূর্য অন্তরকে আলোকাদ ভাসিত করলে ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সুখ, সন্তোষ, বৈরাগ্য ও বিবেকের উন্নতি হয়, আর অবিদ্যা, পাপ, কাম, ক্রোধ, কর্ম, কাল, গুণ, স্বভাব আদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। একবার অনুজগণ সহ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরম প্রিয় শ্রী হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে সুরম্য পুষ্পোদ্যানে এলেন। পুষ্পোদ্যান নবপত্র দলযুক্ত বৃক্ষ সকলে পরিপূর্ণ ছিল। চৌপাই जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चार्यो बेदा, समदर्शि मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यासन यह तिन्हहि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमि अरनी। दोहा देखि राम मुनि आवत हरसि दंडवत किन्ह, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दिनह। चौपाई किन्ह दंडवत तीनियों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमिषन लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। तिन्ह कई दशा देखि रघुबीरा, श्रबत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम हरे दरस जाहि अघ खीसा। बढ़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। বঙ্গানুবাদ। উত্তম সময় সমাগত মনে করে সনকাদি মুনিগণের আগমন হল। মুনিগণ তেজপুঞ্জ স্বরূপ সদ্গুণ ও সদাচার যুক্ত ছিলেন। তাঁরা সতত ব্রহ্মানন্দে লীন থাকতেন। অতি প্রাচীনকালের হলেও তাঁদের বালক সম মনে হতো। তাঁদের দেখে মনে হতো যেন বেদ চতুষ্টয় বালক রূপ ধারণ করে এসেছেন। মুনিগণ সমদর্শী ও ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত এবং দিগ্বসন অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্রী রঘুপতি লীলা প্রসঙ্গে তাঁদের পরম প্রীতি ছিল। তাই শ্রীহরি কথা হলেই তাঁরা সেখানে ছুটে যেতেন। ভগবান শ্রী শঙ্কর বললেন, হে ভবানী, সনকাদি মুনিগণ জ্ঞানী মুনিবর অগস্ত্যের কাছ থেকে এসেছিলেন। মুনিবর তাঁদের শ্রীরামচন্দ্রের বহু লীলা বৃত্তান্ত বলেছিলেন। যেমন অরণি কাষ্ঠ অগ্নি উৎপন্ন করতে সক্ষম, তেমনি মুনিবরের কথা জ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম ছিল। সনকাদি মুনিগণকে আসতে দেখে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আনন্দে তাদের দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর কুশল প্রশ্ন করে তাদের উপবেশন করবার জন্য প্রভু নিজের পীতাম্বর পেতে দিলেন। অতঃপর শ্রী হনুমান সহিত অনুজ তিনজন দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। সকলেই তখন
সুখানুভূতি লাভ করলেন। মুনিগণ শ্রী রঘুপতির অতুলনীয় ও অনিন্দ সুন্দর মূর্তি দেখে তাতেই মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা মনকে বশীভূত রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁরা ভব অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী কমলনয়ন নয়নাভিরাম শ্যাম সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁদের চোখের পাতাও পড়ছিল না। এদিকে শ্রীপ্রভু হাত জোড় করে মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের প্রেম বিহ্বল অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁদের মতনই শ্রী রঘুবীরের নয়ন প্রেমাশ্রু সজল হল, আর অঙ্গ পুলকিত হল। তদনন্তর শ্রীপ্রভু তাঁদের হাত ধরে উপবেশন করালেন আর সুমধুর উক্তি করলেন, হে মহামুনিগণ, শুনুন, আপনাদের আগমনে আমি ধন্য। আপনাদের দর্শন লাভ করলেই সকল পাপ স্খলন হয়ে যায়। পরম সৌভাগ্যেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে, যাতে অনায়াসে জন্ম মৃত্যু চক্র ছিন্ন হয়ে যায়। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, 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 শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম।